हेलो फ्रेंड्स, આજના આપણા ટોપિકની અંદર બીકોમની અંદર આવતું ચેપ્ટર પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ. અત્યાર સુધી આપણે બેઝિક પોઈન્ટ્સ પ્રોસેસ કોસ્ટિંગની અંદર આવતા હતા એ તમે જોઈ લીધા છે. આજે આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ યસ પ્રોસેસ કોસ્ટિંગની અંદર. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. બિફોર સ્ટાર્ટિંગ પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ, પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ વિથ એક્ઝામ્પલ આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લઈએ. કારણ કે એક પ્રોસેસમાંથી બીજા પ્રોસેસમાં જ્યારે યુનિટ ટ્રાન્સફર થતા હશે તો ત્યારે ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ ઉપર કે કોસ્ટ ઉપર પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ એડ કરી રહ્યા હશે. તો એક સ્મોલ ટેબલ દ્વારા આપણે એને સમજીએ. પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ એક્ઝામ્પલ, વેન કોસ્ટ ઇઝ 1200 એન્ડ સેલ પ્રાઇસ 2400. Percentage of profit on cost or percentage of profit on sales or say transfer price. The formula is, as you know, the percentage of profit मतलब gross profit ratio કે કાચો નફો. સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન પ્રોફિટ અપોન સેલ્સ ઇન્ટુ 100. કારણ કે ત્યાં બેઝ છે આપણો સેલ્સ હોય છે. પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ ઓન કોસ્ટ, ત્યાં આપણો બેઝ કોસ્ટ હોય છે એટલે પ્રોફિટ આપણો કોસ્ટ ઇન્ટુ 100. પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ ઓન કોસ્ટ હોય તેના માટે વર્ડ યુઝ થાય છે માર્કઅપ, અને પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ બેઝડ ઓન સેલ્સ કે ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ તો માર્જિન યુઝ થાય છે. As per our details, cost 1200 and sales 2400. So sales minus cost 1200 is a profit. Now we calculate percentage of profit on cost. 1200 profit divided by 1200 cost into 100. 100%, which is equal to 1200 profit divided by 2400 sales into 100, 50%. So these are the equal. You can say 100% profit which is equal to 50% profit on sales. मतलब कि 100% profit on cost is equal to 50% profit on sales. Clear? Same way બાકીનું ટેબલ અહીંયા અકોર્ડિંગલી અરેન્જ કરેલું છે. 50% on cost which is equal to 33.33% on sales, or say 100 is a 1 and 50 is a 1 by 2, so okay, half. 1 half, okay, half of profit on cost which is 1/3 on sales. 33.33% or say 1/3 on cost equal to 25% on sales which is 1 by 4, or say 25% which is 1 by 4 on cost equal to 20% or 1 by 5 on sales. 20% 1 by 5 on cost equal to 16.67% or 1 by 6 on sales. 10% on cost equal to 9.0909% or 7 by 11 on sales. Clear? પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે આગળ વધીએ. આ ટેબલનું આપને હેલ્પફુલ થશે પર્સન્ટેજ માટે. ક્લિયર ફ્રેન્ડ? સ્ટાર્ટ કરીએ ક્વેશ્ચન. Question 1. Ekta Limited manufacturing its product by two process A and B. Following is the given. Particular process A, process B. Material 54,000. Process A 54 and process B 1,16,000. Wages 20,000 and 40,000. Clothing stock 16,000 and 24,000. Overhead percentage 10% to wages. मतलब कि આપણા જે વેજીસ છે એના 10%. અહીંયા આપણા પ્રોસેસ એ માં વેજીસ છે 20,000 એના 10% 2,000. પ્રોસેસ બી વેજીસ છે 40,000 એના 10% 4,000. સેલ ઓફ ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ 3,40,000. This is our sales. Production of process A is a transfer to process B to earn profit 33 1/3 on cost which is equal to 20% on sales. Production of process B is transferred to finished stock account to earn 25% profit on cost. 25% on cost equal to 20% on transfer price. Requirement: prepare process account A and B and trading account also. So process A, process B અને trading account બનાવવાનું છે. So process A, B, clear?
અને પછી આપણે બનાવશું ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. તો અહીંયા આપણી પાસે પ્રોસેસ એ અને પ્રોસેસ બી. ફર્સ્ટ છે મટીરિયલ, જે આપણે પ્રોસેસ એ અને પ્રોસેસ બી માં ડેબિટ સાઇડ લખશું. પ્રોસેસ અકાઉન્ટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ સિમિલર ટુ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. સો મટીરિયલ, process A and process B. Then wages 20 and 40. So wages account 20,000 into A and 40,000 to B. Then clothing stock 16 and 24. Before that we have a overhead expense. Overhead 10% of wages, 20,000 into 10% at 2,000 and 40,000 into 10% at 4,000. So the overhead 2,000 and 4,000. Now clothing stock 16,000 and 24,000. So the clothing stock clothing stock 16,000, 24,000. So sales 3,40,000. હવે આપણે કીધું છે પ્રોડક્શન ઓફ A process is transferred to B to 133% on cost. તો આપણા માટે ટ્રાન્સફરની વર્કિંગ આવશે. તો ટ્રાન્સફરની વર્કિંગ માટે આપણે જોઈએ મટીરિયલ 54,000, 33% on cost of material plus wages plus overheads 73,000 minus 16,000, so it comes to 60. Transfer price cost plus 33% on cost, which is 60 plus 20,000. And for finished goods, material 1,16,000, overhead આ ડિટેલ્સ જે આપણી પાસે અવેલેબલ છે પ્રોસેસ A અને પ્રોસેસ B. ક્લિયર ફ્રેન્ડ? સો ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ પ્રોસેસ B માંથી ફિનિશ ગુડ્સમાં ટ્રાન્સફર કોસ્ટ પ્લસ 25% ઓન કોસ્ટ. સો 2,16,000 પ્લસ 2,16,000 into 25% 54,000 and the 270. હવે આપણે રેસ્પેક્ટિવ અકાઉન્ટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરીએ. પ્રોસેસ એમાં ટ્રાન્સફર થશે એઝ પર વર્કિંગ 80 this value. પ્રોસેસ એમાંથી ટ્રાન્સફર થાય એટલે ક્રેડિટ, પ્રોસેસ બીમાં આવશે એટલે ડેબિટ. સેમ વે પ્રોસેસ બીમાંથી ટ્રાન્સફર થશે 270 અને એ આવશે ફિનિશ ગુડ્સમાં 270. હવે આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. ફર્સ્ટ અકાઉન્ટ A, ક્રેડિટ સાઇડ ઇઝ હાયર 96,000 and difference profit, this is the process profit 20,000. Same way in account B, credit side is higher and difference is a profit 54,000. This is a process B profit. And in finished trading account 3,40,000 and 60,000 profit. Calculation of total profit: process A 20,000, process B
54,000, and from trading account this 70, it comes to 1,44,000. Clear fact? So this is our question number 1. Simple question. એક વાર આપણે ફાસ્ટ ટ્રેકમાં રિવાઇઝ કરી લઈએ. તો આપણી પાસે ડિટેલ્સ શું હતી અને કેવી રીતે આપણે આખો ક્વેશ્ચન કરવો. આપણી પાસે પ્રોસેસ એ અને પ્રોસેસ બી હશે, અથવા તો જેટલી પ્રોસેસ હોય એ પ્રોસેસના અકાઉન્ટ્સ બનાવવાના હોય, પ્લસ સાથે સાથે આપણે વર્કિંગ નોટ આપવાની હોય, જે આપણે કીધું હશે કે એક પ્રોસેસમાંથી બીજી પ્રોસેસમાં ગુડ્સ કેવી રીતે ટ્રાન્સફર થાય છે, તો એની ડિટેલ્સ આપેલી હશે. એટલે તમે અકાઉન્ટ્સ ડ્રો કરી શકો, જે આપણે આ રીતે અકાઉન્ટ્સ ડ્રો કર્યા છે, અને સાથે સાથે વર્કિંગ. તો આના બેઝડ ઉપરથી જે અહીંયા ડિટેલ્સ આપી છે કે પ્રોસેસ એમાંથી બીમાં ટ્રાન્સફર થાય, બીમાંથી ફિનિશ ગુડ્સમાં ટ્રાન્સફર થાય. તો ફર્સ્ટ આપણે અહીંયા જે આપણી વર્કિંગ હતી, આપણે ફર્સ્ટ વર્કિંગ કરી હતી. મટીરિયલ, વેજીસ, ઓવરહેડ્સ એટલે ટોટલ કોસ્ટ મળી જાય માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ધીસ ઇઝ અવર કોસ્ટ ઓફ ટ્રાન્સફર. 60,000 ઇઝ નથિંગ બટ ધ કોસ્ટ ઓફ ટ્રાન્સફર. જ્યાં આપણે ટ્રાન્સફર પ્રાઇસમાં આપણે કીધું હતું કોસ્ટ પ્લસ 33% ઓફ કોસ્ટ. તેના ઉપરથી આપણે 80,000 મળ્યા હતા. સેમ વે પ્રોસેસ બી માંથી ફિનિશ ગુડ્સમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. સો આ ડિટેલ્સ છે પ્રોસેસ બી ટુ ફિનિશ ગુડ્સ છે, જ્યાં મટીરિયલ, ઓવરહેડ્સ એટસેટ્રા અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક ડિડક્ટ કર્યા પછી 2,16,000 કોસ્ટ એન્ડ પ્રોફિટ. આના ઉપરથી આપણે અકાઉન્ટ્સ બનાવ્યા હતા. એટલે અહીંયા જે આપણી ડિટેલ્સ છે આવડી એના ઉપરથી તમે અકાઉન્ટ્સમાં બધાની ઇફેક્ટ આપી શકો છો. એના ટોટલ પછી તમને ફિનિશ ગુડ્સમાં ડિટેલ્સ મળી જશે, અને લાસ્ટમાં તમારો ટોટલ પ્રોફિટનું કેલ્ક્યુલેશન. ક્લિયર? તો આ સાથે આપણો અહીંયા ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કરી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.